শ্লোক শুনো স্বরূপ রাম রায়। উত্তম হইয়া আপনাকে মানে তৃণাধম, দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম। বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না বলয়, শুকাইয়া মইলে কারে পানি না মাগয়। যেই যে মাগয় তারে দেয় আপন্ধ, ঘরম বৃষ্টি শয়নের করয় রক্ষণ। উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান, জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে যদি মানস তোহার, পরম যতনে তুহি লবদি পার। ত্রিনাধিক হীন দিন অকিঞ্চন ছাড়ো, আপনে মানবী সদা ছাড়ি অহংকার। বৃক্ষ সম সমাগুণ কর বিষাদন, প্রতিহিংসত জীবন কর বিপালন। জীবন নির্বাহে আনে উদ্বেগনা দিবে, পর উপকারে নিজ সুখ পশু দিবে। হইলে ও সর্বগুণে গুণী মহাশয়, প্রতিষ্ঠা ছাড়ি করো অমানির হৃদয়। কৃষ্ণ অধিষ্ঠান সর্ব জীবে জানি সদা, কর বিসম্মান সবে আদরে সর্বদা। দৈন দয়া অন্যে মান প্রতিষ্ঠা বর্জন,
তারি গুণে গুণী হই কর কীর্তন ভকতি বিনোদ কাঁদি বলে প্রভু আয় বিনোদ সেবক কাঁদি বলে প্রভু আয় Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare कृष्ण लीला चिंता पूर्वान्न धन मित्रे विपिन मनुश्रुतं घष्टो लोकानुजातं कृष्णां राधाप्ति लोलं तद्भिश्रुतिकृते प्राप्तो तत्कुण्डतीरम् राधांचलक्ष कृष्णं कृतो गृहो गमनो अमार्च अर्कार्चनै दिष्टां कृष्ण प्रवृत्तै प्रहित निज सखी पट्पनेत्रां स्मरामि जिनि पूर्वाह्ने धेनु अमित्रगणेर सहित बने गमन करिले श्रीनंद यशोदादि ब्रजवासीगण ताहार पश्चात पश्चात गमन करें जिन्हें श्रीराधार प्राप्ति विषये सतृष्ण और जिन्हें श्रीराधार अभिसारार्थ राधा कुंड तीरे उपस्थित हन से श्रीकृष्ण के एवं जिन्हें नंदालय श्रीकृष्ण दर्शनान्ते गृह प्रत्यागमनेर परे आर्या जटिला कर्तृक सूर्य पूजार जन्य आदिष्ट हइया श्रीकृष्ण वार्ता प्राप्तिर आशाय पीड़ित सखीर आगमन पथेर प्रति दृष्टि निक्षेप करिया थाके सेई श्री राधिकाके आमि स्मरण करी धेनु सहचरो संगे कृष्ण बने जा रंगे गोष्ठ जन व्रत हरि गोष्ठ जन अनुव्रत हरि राधा संग लभे पुनः राधा कुंड तट बन जय धनु संगी परि हरि कृष्णर इंगित पाया राधा निज गृहे जाइया जटिलागा नय सूर्या चने
কৃষ্ণ পথ লক্ষ্মী কতক সনে আইছে সখী ব্যাকুলিতা রাধাস মোহরি মনে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Hare Jai Gaur Hari Bol 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 রাধা রানী কত আনন্দের সহিত সেবা করছেন আর আমরা সেবাতে দুঃখ পাচ্ছি कितना प्यार से राधा रानी सेवा में लगा हुआ कितना प्यारा का सेवा So look that our service mood, Radharani's service mood, it's like a hell and heaven difference. Hell and heaven differences. Okay?
हमारा सेवा वृत्ति और राधा रानी का सेवा वृत्ति क्या नरक और स्वर्ग. So this is our main focus. We have to establish love to serve. We have to establish love to serve Krishna. আমরা ভগবান কৃষ্ণের সেবার জন্য ভালোবাসাকে হৃদয়ে স্থাপন করব. কিভাবে স্থাপন করতে হবে? হরিনামের দ্বারা, বৈষ্ণব সেবার দ্বারা. বৈষ্ণব সেবা আর হরিনাম. Serve Vaishnava and chant Hare Krishna Mahamantra. The two things will allow us to establish love to serve Krishna. So this third sloka, third text of Siksashtakam, যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়, তাহার লক্ষণ সুলক্ষণ স্বরূপ রাম রায়. Mahaprabhu says, Swarup Damodar, Raya Ramananda, please listen how we are able to get, how people can get pure love for Krishna through chanting. Please listen. Then in that topics, if you just look, Uttam Hayya Bonake Mane Trinadam, highly elevated Vaishnava, but by nature should be always humble like a blade of grass. Uttam Hayya Bonake Mane Trinadam, Dui Pokare Sahishnutta Kare Vriksha Samam. And tolerance like a tree. Tolerance like a tree. Even you look, Bhaktivinoda Thakur also says, what is our actual qualification to chant purely, loving manner, lovingly? কিন্তু কবে প্রভু যোগ্যতা অর্পিবে এ দাসের এ দয়া করি, চিত্ত স্থির হবে সকল সইব একান্তে ভজিব হরি. হে প্রভু, Gurudev, why don't you give me the qualification? What qualification? চিত্ত স্থির হবে, mind, consciousness, intelligence should be fixed. Sakala Sahibo will keep extreme tolerance. Extreme tolerance. Ekante bhojibo hari. That is the main qualification. Mind should fix. We should not run behind any kind of mundane gain, recognition, appreciation. আমরা ভৌতিক লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার পেছনে ছুটব না. ভৌতিক লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা ছুটব কোথায়? না, ভগবানের সেবার পেছনে ছুটতে হবে. এই জিনিসটা আমাদের আনতে, ভগবানের সেবা করতে কোনো বাধা আছে কি না? অনেক প্রকারের বাধা. মনে করেন এটা করব নাকি কোনটা বাধা এসে গেল,
কিরম বাধা? যেমন তোমরা নতুন এসছো, তো ঘুম পায় প্রচুর নাকি? এখন ঘুমোচ্ছিল নাকি? হ্যাঁ, চোখ দিকে বোঝাচ্ছে ঘুম পাবে, ভগবানের নাম না করে ঘুম পাবে। তারপরে কিরম বাধা? মনটা ছুটবে এখানে ওখানে। কিরম বাধা? মনে করো করবো বলে সব ঠিকঠাক করেছি, কিন্তু হঠাৎ দেখি না ওই লোক ওই যেটা করবো বলে মনে করেছিলাম অন্য লোক করে দিয়েছে। হয় না? হ্যাঁ, মনটা খারাপ হয়ে যায় নাকি? অনেক রকম বাধা। বৈষ্ণবের কৃপা, গুরুর কৃপা, ভগবানের কৃপা যদি থাকে তাহলে সমস্ত বাধা চলে যায়। গুরু বৈষ্ণব ভগবান, তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন, অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ। কি বল? গুরু বৈষ্ণব ভগবান গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনের শরণ, হ্যাঁ তিনের শরণ হয় বিঘ্ন বিনাশন। বিঘ্ন মানে কি? বিঘ্ন মানে বাধা। কি বাধা? ঘুম পায় বাধা, মনটা এখানে ছোটে ছোটা বাধা, যাকে যে করে সব বাধা আসবেই। কথা আছে শ্রেয়াংশী বহু বিঘ্নানি, সেও কাজে বহু বাধা আছে। If you want to do any auspicious things, then lots of obstacles will appear. Lots of. How much auspicious, that much obstacles. That much obstacles will appear. We have to face. Just to look around the world, how many religiosity and religious practice exist. Best, according to my realization, the best is chanting Hare Krishna Mahamantra with humility and tolerance. Whatever the symptom, our Lord Chaitanya explained the third sloka of his sixth Shastaka. Whatever he explained, that is the actual quality to chant. No? That is the best religiosity. The best. Why? Because this religiosity will not allow us to involve with any quarrel. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর রচিত শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোক, যে সমস্ত লক্ষণগুলো লেখা আছে, যদি আমরা ওই লক্ষণে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি। কি লক্ষণ লেখা আছে না? তিন অপেক্ষাও নিচ। তারপরে কি লক্ষণ লেখা আছে? গাছের থেকেও সহিষ্ণু পরায়ণ। তারপরে কি লক্ষণ লেখা আছে? অমানি। অমানি মানে নিজের মান মর্যাদা নিয়ে মাতামাতি করব না। নিজের মান মর্যাদা বলতে যেমন লোক আমাকে দিল না, আমাকে বসতে বলল না, আমাকে আসন দিল না। বাচ্চা সমাজে আছে তো, আমার সমাজে বললো আসন দিল না, বসতে বলল না, তারপরে এটা দিল না। অনেক সংসারে অনেক কিছু আছে দেখবেন। আমার তো এক্সপিরিয়েন্স নেই, দেখেছি সব লোক টুকিটাকি অনেক ঝগড়া করে সব। এই জন্য যাদের একটু বুদ্ধি হয়েছে, যারে বাবা আমি এখানে সম্মানিত আসিনি, আমি এখানে এসেছি কি জন্য? আমি এখানে এসেছি ভগবানের সেবা করতে। দেখো লক্ষ্মী দেবী, ব্রহ্মাজি বলছে কি, চিন্তামণির পকর সদম
Sukalpa vriksham Lakshavritesur Suraviro Bhipalantam Lakshmir Sahasya Satasammama Sevamanam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. অর্থ কি? লক্ষ্মীর সহস্র শত সম্ভ্রম, হাজার হাজার লক্ষ্মী সম্ভ্রমের সহিত প্রতীক্ষা মনে হচ্ছে, অপেক্ষা করছি একটু সেবা পাওয়ার জন্য, ভগবানের সেবা পাওয়ার জন্য। আর আমরা একটু মনস্থির করলাম, আর ওটা হলো না বলে রাগারাগি করি নাকি? ভগবানের সেবা রাগারাগি করতে নেই, সুযোগ খুঁজতে কখন পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, সো দ্যাট ইজ দ্য সিমটম। আমরা ঝগড়া তখনই করব না যখন এটা বুঝবো ঝগড়াটা আমার সলিউশন নয়, আমার সমাধান নয়, নাকি? হ্যাঁ, সমাধান কি? সেবা লাভ করাটা সমাধান। সেবা করতে করতে হাঁপিয়ে যাচ্ছি নাকি বিনয়? সেবা করতে করতে শরীরটা একদম সবল হচ্ছে না, নিস্তেজ যাচ্ছে। সবল হচ্ছে না, নিস্তেজ যাচ্ছে, সবল না নিস্তেজ। সেবা করলে এখানে কি হয়? শরীরটা নিস্তেজ হয়ে যায়। কেন? এই জগৎটা এরকম। আর যদি কোনো যেটা করলে আমার আনন্দ হয় সেটা করলে কিন্তু আর কষ্ট হয়। কি মনে করেন যে আমি দেখি যে এই যে তোমার মাসি বসে আছে, তোমার ছেলের বিয়ে দেয়, 3 দিন খায় না, শোয় না। ছেলের বৌমা আছে, কত আনন্দ সে একদম, এটা ওটা সেটা হয় নাকি? তোর বললে হয় নাকি? আমি আমি দেখেছি তো, এটা এরম ধরন হয়। কিন্তু যদি কোনো ভগবানের সেবা করতে যায়, যদি ভগবানকে ভালোবাসা না হয়, মানে ভগবানের প্রতি ভালোবাসা নেই, করতে গেলে অনেক রকম বাধা আসবে। মনে হবে এটা কী করে হবে, এটা হবে না, সেটা হবে না, কত রকমের। So anyway, so I'm just trying to explain that in order to serve properly, serve Lord Krishna, we have to always find some opportunity. You know why? Because we should not expect that. Should expect that someone can give me seva. We should be opportunist. For this reason, why? Because we have to jump to service. Such mood we have to establish. Such mood. Otherwise, it is very difficult. So much obstacles. So much obstacles we'll face. Just I'm trying to explain them that sometimes we are feeling dizzy. While you are chanting, are you feel awake or dizzy? Huh? Usually awake. Because you are yoga teacher, right? Yoga. But I tend to do my rounds early in the day, so I have energy. Anyway, you are exceptional, but most of the people I have seen, they are feeling sleepy while they are chanting. Well, I'm not saying I'm attentive.
Not all the time, and most of the time. So, this is the one obstacles. Then mind always jumping here and there. That's one of obstacles. We are fixed, we have to fix our mind. This Bhaktivinoda Thakur also explained. In one of his songs, he is praying to his Gurudev, please give me the qualification. What qualification? There's chitta sthira, fixing our mind. Fixing my mind, intelligence, heart to your services. In order to render the service, your service, I need also potency to keep tolerance, aeons of tolerance. Many obstacles, many objections. You can see, we are here in such loving society. Chaitanya Mahaprabhu mission means loving mission. But nowadays, you can see lots of discrimination. Why? Because we are not understanding this philosophy. We are just trying to establish my position, my right. Our actual position supposed to be eternal servant of Supreme Lord. Where is Lord, there is fully peaceful, no quarrel. You cannot see Lord Chaitanya is quarreling with others. Do you see any incident? His way of talk is such a nice that everybody feel astonished. Huge chaos. Lord Chaitanya went and make everything diluted. Everything illuminate. This is the our obstacles. Like I always look that service, to render service, or to render service, serve to Lord, is like one playground. In a playground, playing going on, 11 player here, 11 player there. Ball is one, goal is two side. One is Maya side, one is, just in that way, I'm just thinking. One is Bhagavan side. So all we are trying to make goal towards Lord. But Mayadevi's team always trying to object, trying to make us obstacles, put us in obstacles. How to escape? Just like a dodging. If you dodge it properly, if you know how to dodge, then you can escape Maya and make it go. You know, soccer game. Soccer. Just to give you an example, a soccer playground. So this is the anyway. So we have to know that what is the symptom of chanting with pure love for Krishna. Symptom, he says, tolerance and humility.
ডু ইউ হ্যাভ ইট? আপনাদের আছে? দৈন্যতা আছে, সহিষ্ণুতা আছে, এদের আছে। যারা এসছে না আপনার পাশে বসে আছে, ও সকলের আছে। বাড়িতে প্রচুর কষ্ট, বলে তো। যেমন আমি যখন যাই, প্রচুর সেবা করে না, বিশাল উৎসব করে। মানে সে কি বলবো, না দেখলে বোঝা যাবে না। প্রায় 1000 লোকের রান্না করবে, আমাদেরকে ভালো করে খাওয়াবে। আবার খাওয়া যেন শোনায়, আমাকে আনতে যাবে প্রায় 3 কিলোমিটার আগে থেকে, বাড়ি থেকে প্রায় 2-3 কিলোমিটার আগে চলে যাবে, কীর্তন করতে করতে আমাকে নিয়ে আসবে। শুধু এরকম নিয়ে না, দ্বীপ দেখাবে, নাকি দ্বীপ দেখাবে, ফুল ছড়াবে 3 কিলোমিটার। হ্যাঁ, বিশাল বড় স্টেজ বানাবে মাঠের মধ্যে, অনেক। কিন্তু এরা কিন্তু ধনাঢ্য নয়, এরা 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 কেউ ধনাঢ্য নয়, কিন্তু এদের হৃদয়টা তো বড়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। You know, behind that, see, one family sitting there. I was trying to explain that whenever they invite me in their home, each year they are inviting me. Each year, once they are inviting me in their home. Each year I experience that they are greeting me from 3 kilometers away from their home, with big Sankirtan and a huge number of people and Sankirtan team, and they are putting also ghee lamp. So many women there with same outfit, white sari and red border outfit, and they are putting some candle with ghee lamps. It is not dark, it is light, but in that manner they are greeting me. And the entire pathway they're putting so many flower, all 3 kilometers, putting flower on the road, ahead of me, putting flower ahead of me. Then incense, ghee lamp, and then Sankirtan. My question is, I know they are not economically rich. I saw they are living, it's too much austere. But when I go there, they arrange the open field, big stage, sound system, and prasadam, everybody's. Whoever comes for attending program, they arrange everybody's prasadam. So my question is this, that look, they are not economically rich, but they are keeping such effort. So first year I was totally astonished. This such financial condition, they arrange such expensive program. I think around 100,000 rupees is spent one day. So we have to be like that. We have to keep our service attitude like this. শুনুন, এবারে আমরা চলে আসছি এবারে চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা বিংশ পরিচ্ছেদ, চ্যাপ্টার 20, মধ্যলীলা চৈতন্য চরিতামৃত। কি হলো রে? কার জুতো পড়ে? এই কার জুতো রে? কার জুতো এটা? কার জুতো এটা?
কারো যদি দোকান রাখতেন নিয়ে যাবে তো পাবো এখানে নিয়ে পালাবে তো নিয়ে চলে যাও। তাহলে মানে সনাতন গোস্বামী এখন এসে গেছে, কথাবার্তা হচ্ছে মহাপ্রভুর সঙ্গে। মহাপ্রভু কি বললেন? মহাপ্রভু বললেন, প্রভু কহে ইয়া আমি করিয়াছি বিচার, বিষয়ের খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার। দেখুন, বিষয় মানে ভোগ বাসনা। বলছে বিষয় থাকিতে কৃষ্ণ প্রেম নাই হয়, বিষয়ের দূরে কৃষ্ণ জানিও নিশ্চয়। বিষয় মানে ভোগ বাসনা। আমার দুটো বাড়ি আছে, যে মনে মনে ইচ্ছা, দুটো বাড়ি, চারটে বাড়ি, ছটা বাড়ি আছে তো নাকি? তোমার কটা বাড়ি আছে? তিনটে বাড়ি আছে, তিনটে বাড়ি আছে। হ্যাঁ, এরকম ধরনের বিচার ভোগের বিচার। আমার বাড়ি দেখুন, আমার গাড়ি, হ্যাঁ মানে গাড়িটা আমি নই। গাড়ি একটা বস্তু, যাতে করে চড়ে আমি এক জায়গাতে যাই। বুঝি? আমার বাড়ি, বাড়িটা কিন্তু আমি নই। বাড়ি একটা স্থান যেখানে আমার শরীরটা থাকে। শরীরটা থাকতে গেলে কতটা মানে কতটা পরে জমি লাগে? শরীরটা থাকতে গেলে, শরীরটা যদি আমি শোয়াতে যাই, কতক্ষণ জমা লাগবে? 3.5 হাত জমি লাগবে। হ্যাঁ, যে 3.5 হাতে বেশি যে যা জমি আছে, আনন্দ হচ্ছে, ওটা হচ্ছে বিষয়। যেটা প্রয়োজন সেটা যদি আমার থাকে, হ্যাঁ, সেটা বিষয় নয়। বুঝেছ? একদিন আমাদের একটা ভক্ত আছে, এক শহরে ভক্ত আছে, জোহানেসবার্গে। সে বলছে, মহারাজ আমার এখন চিন্তা হচ্ছে। ওইটাই বলছিলাম, আমি যখন শোবো, আমি তো আমার জমি লাগা তো একটুখানি 7 ফুট জমি লাগে লম্বা, আর 4 ফুট চড়া হলে হয়ে যায়। কিন্তু এই শহরে বুকে আমার কমসে কম 10খানা বাড়ি আছে, আর আমার গাড়ি আছে অনেক, BMW, মার্সিডিজ, হ্যাঁ, ফেরারি, আমি শুনেছেন ফেরারি? হ্যাঁ, এসব গাড়ি আছে আমার। আমি যখন চড়ি, একটা গাড়ি চড়ি, তাহলে এতগুলো করলাম কেন, এতগুলো কিনলাম কেন? তা কেন করেছে তুমি জানো? তবে এটা হচ্ছে অথাহত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। আমি এতগুলো করলাম কেন? এটা তো কোনো প্রয়োজন নেই। এই যে ভোগ বাসনাটা আমার একটাতে হচ্ছে না, 2টো লাগবে, 2টো হচ্ছে, 4টে লাগবে, 6টা লাগবে, 8টা লাগবে, 10টা লাগবে। এই যে চাই 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 চাই, এইগুলো হচ্ছে ভোগ। এটা বিষয়, ভোগটাই বিষয়। যেমন ধরে আমি দেখছি মঙ্গল আরতিতে আসতে ও 2টো চাদর পাল্টায়, একটা শাল সাদা রঙের, একটা ঘি রঙের শাল, আবার গেঞ্জি পাল্টায়, সোয়েটার পাল্টায়। কিন্তু একটাতে হয়ে যায় তো, সারাদিনে তো একটাতে হয়ে যায়, কিন্তু ও পাল্টে পাল্টে আসে। একটা আইস কালারের সোয়েটার পরে আছে, আর একটা লাল কালারের পোশাক পরে আছে, নানা রকমের হয়। হ্যাঁ, কেন? এর মধ্যে বিষয় ঢুকে আছে। আরো যদি আরো দাও, হ্যাঁ লাগবে, আরো দাও, আরো লাগবে। কেন? বিষয়ের অভাব কখনো যায় না, যাবে? হ্যাঁ, তোমার যদি বলে ধরেন্দ্র প্রভু
মোদি ওই মুর্শিদাবাদের বাসী সকলকে 10 বিঘা করে জমি দিচ্ছে। তুমি বলো আমার তো জমি আছে, আমার লাগবে না, আসবে মুখে আসবে এটা? হ্যাঁ, যদি আমার মোদি যেন বললো 10 বিঘা করে জমি আমরা ফ্রি দেবো প্রত্যেক পরিবারকে, আপনি কি বলবেন? আপনি কি বলবেন লাগবে না, না লাগবে? বলুন। 5,000 টাকা বলে সে ফেরত দিয়ে দিয়েছে। 1 বিঘা জমির দাম 1 কোটি টাকা, 10 বিঘা জমির দাম 10 কোটি টাকা। আপনি ছাড়বেন না নেবেন? ওটা আমার কথাটা না। হ্যাঁ না, যদি দেয় মোদি ফ্রি অফ কস্টে, হ্যাঁ, আপনার কি বক্তব্য? আপনার তো অনেক জমি আছে। তাহলে ভালো, যদি আপনি হরিনাম করছেন তাহলে যাদের আছে তারা আরও চাইবে নাকি? দেখবেন একটা কবিতা কোথাও কে লেখা, কার লেখা পড়বেন আমার মনে নেই, মনে হচ্ছে সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা। এ জগতে হায় সেই বেশি চায়, আছে যার ভুরি ভুরি। হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। যাই হোক, এ জগতে হায় সেই বেশি চায়, আছে যার ভুরি ভুরি। কিন্তু বিষয়, যেমন সনাতন গোস্বামী পাদ ছিলেন প্রধানমন্ত্রী আজকে ভোট কম্বল দিয়ে দিল, ভালো দামি কম্বলটা দিয়ে দিল। কি নিল? কাঁথা নিল, ছোটা কাঁথা নিয়েছে। তো তোর কম্বল কটা আছে থাকতো দিয়ে যাবেন, কটা আছে বলছি তার দিয়ে দিতে। প্রভু কহে ইয়া আমি করিয়াছি বিচার, বিষয় রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ। সে তোমার বিষয়কে একটা রোগ বলল, আরো চাই আরো চাই আরো চাই, এটা রোগ। খণ্ডাইল মানে ভেঙে গেল, বিষয় মানে কি? ভোগ। যদি বিষয় প্রবৃত্তি থাকিতে কি হয়? বিষয় থাকিতে কৃষ্ণ প্রেম নাহি হয়, বিষয় দূরে কৃষ্ণ জানিও নিশ্চয়। বিষয় থাকতে থাকতে কখনো এই কৃষ্ণ প্রেমকে উপলব্ধ করা যাবে না। বিষয় সেই জন্য দেখবেন নরোত্তম ঠাকুর কি বললেন? বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, কবে হাম হে রব শ্রী বৃন্দাবন। বলেছে কি না? বিষয় মানে ভোগ বাসনা। এই ভোগ বাসনা যতক্ষণ না আমাদের থেকে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মন শুদ্ধ হবে না। মন শুদ্ধ মানে মনটা ভগবানেতে লাগবে না। সর্বোত্তম শুদ্ধ কোনটা? ভগবানের পাদপদ্ম। হ্যাঁ, ভগবানের পাদপদ্মে মন না লাগবে না, আর না লাগলে কবে হাম হে রব শ্রী বৃন্দাবন, বৃন্দাবনে যাওয়া হবে না। কেন? বৃন্দাবন জায়গাটা এমনই একটা স্থান, সেখানে কি আছে? শুধু আনন্দ আছে। আমরা জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত বুদ্ধির কারখানা প্রস্তুত যত বুদ্ধি আছে সব লাগিয়ে দিয়েছি চির আনন্দকে লাভ করার জন্য। হ্যাঁ, আর চির আনন্দ স্বরূপটা কি? আমি এক জায়গায় সভাতে, পাবলিক সভাতে লেকচার দিচ্ছি, তো একজন লিখে পাঠিয়েছে, মহারাজ আমাদের চরমের লক্ষ্যটা কি? এই যে মানুষ চুরি করছে, ডাকাতি করছে, নানা রকমের সব বদমাইশি করছে, কি চাইছে ওরা? আমি তখন না, সভা তো অনেক কিছু ছিল,
এখন এক সন্ন্যাসী আমাকে বলে এটা আপনি বলুন। বললাম আমরা চাই আনন্দ চাই, চির আনন্দ চাই। প্রত্যেক ব্যক্তি চায় চির আনন্দ, কিন্তু চির আনন্দ স্বরূপটা তার জানা নেই। চির আনন্দ স্বরূপটা কে? ভগবান। সনাতন গোস্বামী পাচ্ছিলেন কে? হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী। তিনি সব ছেড়ে বিষয় রাখলেন। 7 সহস্র মুদ্রা জেলের রক্ষককে দিয়ে দিলেন। তারপরে সেখান থেকে জেল থেকে বেরিয়ে এসে এবারে যে ঈশান সঙ্গে আসছিল, 8 স্বর্ণ মুদ্রা ছিল, যাও সেটাও 7 স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে ডাকাতকে দিয়ে দিলেন। 1 স্বর্ণ মুদ্রা নিয়ে ঈশান আসছিল। ঈশানকে বললেন তোমরা চলে বাড়ি চলে যাও, তোমার দেশে চলে যাও, আসার দরকার নেই। তারপর শ্রীকান্ত তার ভগ্নিপতির সঙ্গে দেখা হলো হাজিপুরে, তাও সেও নানা রকমের প্রলোভন দিল, সে হলো না। বললো আমাকে তো পার করে দাও, পার করে দিল। ভগবানের কাছে এসে গেছেন। কে? ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু। এখন কি হচ্ছে? সঙ্গে একটা কম্বল দিয়েছিল, খুব দামি কম্বল দিয়েছিল, সেই কম্বলটাও মহাপ্রভু চেয়ে দেখছেন বারবার। তখন কম্বলটাও দিয়ে দিলেন, ছেঁড়া কাঁথা নিয়েছেন। তখন মহাপ্রভু বলছেন আমি করিয়াছি বিচার, বিষয় রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ সে তোমার বিষয় রোগ চলে গেল। যতক্ষণ বিষয় আছে, আমাদের মনটা যতটা বিষয় আছে ততটাই আমরা দুঃখে আছি, ততটাই দুঃখ আছে। আমার বাস সমাজ में কি? First of all, I like to explain you that Vishaya means sense enjoyment object. Lord Chaitanya was in Varanasi. And Sanatana Goswami came all the way from Bengal to Varanasi. And on the way, so many obstacles he actually escaped. He was in jail. 7,000 golden coin he gave bribe to jail keeper, and then he escaped jail. Then one servant, one person assisting him, his name is Ishan. Ishan, kept eight golden coin. Therefore, on the way, robbery came, one group of robbery, a group of dacoit. They are trying to kill both of them. But before they are keeping such a nice hospitality. So Sanatana Goswami was really talented. He was thinking, I am not doing anything in their favor. Why they are keeping such hospitality? Ishan, do you have something with you? Yes, I have. He has 8 golden coins, but he says, I have 7 coins. The 7 coins, instead of killing, this dacoit team, they thought they will kill both of them and took the 8 golden coin. So Sanatana Goswami realized, because they are keeping me, they are actually hosting me and giving so much hospitality because of these coins. So he took the 7 coins and gave it to them. Somehow or other, then again he met with his actual brother-in-law.
That brother-in-law, he also offered so much greedy stuff. But still, he reject. He requests, if you really want to help me, please allow me to, please let me cross, help me to cross Ganga. He did so. Finally he reached, and whenever he met with his brother-in-law, so he gave him very expensive, opulent blanket. So when he reached Mahaprabhu, at that time, Mahaprabhu always looked at expensive blanket. Then Sanatana Goswami realized Mahaprabhu is not liking. As a renounced person, I am keeping such a huge, expensive blanket with me. So he immediately went outside bank of Ganga. Then he switched the blanket, and this, what is that? Went. That went. So anyway, so what happened? Now Mahaprabhu says, now I am giving you a certificate. You become completely free from sense enjoyment object. Vishaya Rog, that disease, that's a Vishaya, accumulating all the material stuff, encouraging material activities. This is one type of disease in the eyes of Mahaprabhu. Therefore Mahaprabhu used it, the word Vishaya Rog. Rog means disease. You become free from the disease of sense enjoyment object. Then Mahaprabhu, then Sanatana says, Sekane rakhibe tomar, says Vishaya bho, Rog khondi sabaiddo, naraka says rog. Sekane rakhibe tomar, says Vishaya bho. Actually, Vishaya bhog means sense enjoyment object, always pulling us towards this material attachment. Always, always. So, Mahaprabhu says, so Lord will not give you any more Vishaya. Lord will make you free from all Vishaya, means sense enjoyment object. Rog khondi. The Rog khondi means that disease will illuminate. Sadvaidya narake says Rog, which is proper doctor, Vaidya means doctor, yeah. Which proper doctor, narake says Rog. They are not proper doctor, not keeping any disease. They are always destroying the disease from the root. Like Ayurveda. Ayurveda medicine, they are slow procedure, but they are slowly illuminating, but it is destroying from the root. But allopathy, just like English medicine, your countries, right? They are giving just to recurring manner, engage you to buy the pharmacy company. That is the বলছে যারা আয়ুর্বেদে খায়, আয়ুর্বেদ মেডিসিনটা মানে ওষুধটা যদি রোগকে মেরে ফেলে কিরম ধরে, রোগের গোড়া থেকে মেরে দেয় নাকি? কিন্তু আর যেটা কি অ্যালোপ্যাথি মেডিসিন, ওরা কি করে, একটা রোগকে মারতে গিয়ে আরো দুটো রোগ তৈরি করে। কেন তৈরি করে না, যাতে আমরা পালিয়ে নিতে পারি,
ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি মানে হচ্ছে তার ওষুধের কোম্পানি থেকে যেন পালিয়ে না যেতে পারে, একটার পর একটা ওষুধ কিনবো। হ্যাঁ, মানে রেকারিং, মানে একটার পর একটা এসেই থাকবে। এই জন্য বুদ্ধিমান লোকেরা কি করে, আয়ুর্বেদ খায়, ইংলিশ মেডিসিন খায় না, নাকি? হ্যাঁ, যাই হোক, বিষয় ভোগটা বলছে একটা রোগ। বিষয় ভোগ করবো। তো মহাপ্রভু বলছেন, সেখানে রাখিবে তোমার শেষ বিষয় ভোগ। ভগবান তোমার কোনো বিষয় ভোগ তোমার দেবে না। রোগ প্রতি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ। যারা সদ্বৈদ্য, যারা সদ্বৈদ্য মানে ভালো ডাক্তার, তারা এই রোগটাকে বাঁচিয়ে রাখে, এটা সম্পূর্ণ সমূলে বিনষ্ট করে দেয়। তো আমাদের আচার্য যখন কী করে, এবার একটা কথা আমাদের লোকেরা বলে যে কৃষ্ণ নাকি বলছেন, যে করে আমার আস আমি তার করি সর্বনাশ, বলে না? তারপরে বলছে সর্বনাশ এনেও যে আমার আস আমি তার দাসের দাস। অর্থটা কি? যারা আমার কাছে আসতে চায়, এই বিষয় রোগটা পরীক্ষা করে ভগবান, সর্বনাশ করে দেয়। মানে বিষয় ভোগ, বিষয় সম্পত্তি সবকে নষ্ট করে দেয়। তারপরে বিষয় শক্তিগুলো দিয়ে দেয় না লোককে, নাকি? মানে মন থেকে নষ্ট করে দেয় না, মন থেকে নষ্ট করে দেয়। কাকে নিঃস্ব করে? কাকে মন থেকে নষ্ট করে দেয়। যেমন এখানে বলছেন ধরো অনেক জমি আছে, গেতের কথাই বাড়িতে অনেক জমি জমা আছে, জমি পুকুর টুকুর সব অনেক আছে, হ্যাঁ, প্রচুর টাকা। হ্যাঁ, কিন্তু ওনার কোনো আসক্তি এখন নেই, সব ছেড়ে এখন এখানে আছে। তো সে মধ্যে যা ছেলে ডাকা বলে যান নাকি বড়টার বাবা ছেলে ডাকে বলে যায় নাকি? হ্যাঁ, তাই এখন একটু আছে, এখন একটু আসক্তি আছে, ওটাও চলে যাবে। এটাই হচ্ছে আসল, আসক্তি কাটাতে হবে। বলছে আসক্তি রহিত সম্বন্ধ সহিত করে উচ্চস্বরে হরিনাম রব। নামের প্রভাবে স্মরণ হইবে, সেকালে ভজন নির্জন সম্ভব। কার আসক্তি? আসক্তি রহিত মানে আসক্তি ছেড়ে দিতে হবে। কার আসক্তি? বিষয় আসক্তি। বিষয় মানে কি? ভোগ আসক্তি, ভোগা আসক্তি ছাড়তে হবে। আর সম্বন্ধ সহিত, কার সঙ্গে সম্বন্ধ করতে হবে? কার সঙ্গে? লুচির সঙ্গে, রুটির সঙ্গে, কিসে যাব? তাহলে লুচি পুরি না তো? লুচি পুরি, তারপরে আছে হালুয়া, না? হ্যাঁ, তো বলছে তুই খাই, বলতে সব সম্বন্ধ আছে কি না? খায়, লুকি খায় না তো? হ্যাঁ, খায়। হ্যাঁ, শোনো হঠাৎ যাও, আনন্দকে মজা পাওয়া যায়, উত্তরগুলো মজা হয়। তা হয় নাকি? তাই যেরকম লোক সেরকম বলতে হবে। আজকে অনেক লোক আছে, তো 90 পিস করতে হবে, কিচ্ছু বলে না। তো ঠিক আছে, ওটা পড়ে দাও, কোনো অসুবিধা নেই। এখন পাঠ হচ্ছে। আসক্তি রহিত
সম্বন্ধ সহিত কর উচ্চস্বর হরিনাম রাম। Our ashakti, attachment. What attachment we have? Our attachment with mundane stuff. With mundane stuff. Like if you have car, you have attachment with car. Nice house, you have attachment with the house. Whatever, a nice body, physical form, nice, always keeping as much as you can make it beauty, right? Ashakti. How much we have attachment, that much we are in distress. Because material stuff always changing. Today, 20 years ago you were young, right? Now you are almost old, right? I am also old. So what to do? This is material body changing. If I just think, oh, my body become old, it is very bad, looking very bad. No question of bad or good. Question is this: Lord gave us the body. How much we are using this body for His services? That is. So Sanatana Goswami Pad decided that. He spent a lot of time behind the material responsibility. Now he came to the lotus feet of Lord Chaitanya. And Lord Lord Chaitanya, whatever his desire, he always accepting that desire. Lord Chaitanya desire Sanatana should be fully renounced. No blanket. There is no false ego. I was really actually Prime Minister, so I have to be respected here. He never expect. So Sanatana Goswami Pad is such character. Even Lord Shiva prescribed. He is a most wealthy person, to whom there is a Brahmin. There is a Brahmin named কি সব চক্রবর্তী কি নাম গো, যে শিবের কাছে গিয়েছিল, শিবের কাছে গিয়েছিল মেয়ের বিয়ে দেবে বলে না, কি নামটা ভুলে গেছে, জীবন চক্রবর্তী। জীবন চক্রবর্তী, as Lord Shiva prescribed him, go to Sanatana Goswami, he is wealthy, he will fulfill your desire. Because although, this Indians wedding means, if you have daughter, you have to give so much dowry. But if you are poor, you don't have money to give any dowry. So therefore Lord Shiva prescribed him, okay, I have to. But after Arati, I cannot see because I have to do something. So no, তোমরা করে দিয়া, তোমরা মানে 4 নম্বরটা করে দাও। না না না,
जय सपाट सपने करने त्रिला कनिष्ठ भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर जी।